بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله السيد الأمين التنفيذي، السيد الممثل الوزير المنسق، السادة الأمناء الدائمون للجان الوطنية، السادة المدراء ومنسقو البرامج والمشاريع، السادة الخبراء، أيها السيدات والسادة الحضور الكريم، في مستهل اجتماعات اللجنة الجهوية للبرمجة والمتابعة التابعة للجنة الدائمة المشتركة لمكافحة آثار الجفاف في الساحل سيلس، يطيب لي أن أرحب بكم أحر الترحيب في بلدكم الثاني وباسم الجمهورية الإسلامية الموريتانية، راجيا لكم مقاما سعيدا بين ظهرنا. تكتسي هذه الدورة أهمية بالغة لما تحتوي من معاني ولما ينتظر منها من نتائج، حيث ستعقد في ظروف خاصة وسوف تبحث تقارير مختلف الهيئات وتقديمها للمجلس الوزاري الذي سينعقد يوم 5 نوفمبر في نواكشوط. إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تولي اهتماما بالغا لبرامج منظمتنا المشتركة منذ نشأتها، ويتزايد ذلك منذ تولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني زمام الأمور، ويتجلى ذلك بوضوح في برامج الانتخاب طموحي الوطن الذي تعكف حكومة الوزير الأول السيد مختار جاي على تنفيذه. هذا ما تجسد في اعتماد هيكلة جديدة للوزارة وإعادة تسميتها بوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، لما لذلك من ارتباط وثيق بالأمن الغذائي والتصدي لمخالفات التغيرات المناخية. بعد المصادقة على الهيكل الجديدة، يتعين عليكم أيها الخبراء بذل المزيد من الجهود لرفع وتيرة عمل منظمتنا لتحقيق ما نصبو إليه من تنمية لمواجهة الأوضاع التي تعرفها المنطقة والتي أنشئت من أجلها، وما زالت تشكل تحديات قائمة، والبعض منها يتفاقم نتيجة أوضاع مناخية وبفعل ظروف متعددة. لا يفوتني في هذا المقام أن أنوه بالجهود المبذولة من طرف القائمين على المنظمة لتحقيق الأهداف المنشودة، إلا أن العالم اليوم يحتاج إلى سرعة أكثر للتعاطي مع متغيرات هذا العصر، وخاصة تلك المتعلقة بالمناخ. من أهم التحديات التي نواجهها هو انعدام الأمن الغذائي في المنطقة نظرا للأوضاع العامة وانعدام الأمن، ولذلك سيظل هدف الأمن الغذائي والتغذوي للسكان هدفا بارزا يجب التصدي الفعال له وللمتغيرات المناخية. إن المعطيات العامة تحتم علينا السعي الدؤوب للبحث عن أنماط زراعية مبتكرة متماشية مع ظروفنا الإيكولوجية وبتكاليف مبسطة في حدود قدرات اقتصادنا. في هذا الإطار ننوه بما أنجز في الآونة الأخيرة في مشاريع مهمة مثل باريس وبرابس، اللذان أعطيا نتائج معتبرة يجب المحافظة عليها وبذل دعمها وتعميمها. لهذا لا يفوتني أن أشكر شركائنا في التنمية لما قدموا لنا من دعم، وأرجو أن يتواصل ويزداد هذا الدعم. أيها السادة والسيدات، أود في الختام أن أحثكم على بذل الجهود في العمل على جعل دورتكم هذه دورة الأمل والنجاح لمستقبل زاهر لشعوب المنطقة من خلال زراعة عصرية متطورة تحقق السيادة الغذائية المنشودة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire de la République islamique de Mauritanie,
Monsieur le chef de file des partenaires techniques et financiers du SILS, Mesdames et Messieurs les CONASILS, Monsieur le secrétaire exécutif adjoint du SILS, Monsieur le président du comité d'audit du SILS, Monsieur l'auditeur interne, Monsieur le directeur général de l'Institut du Sahel, Monsieur le directeur général par intérim du centre régional Agrimet, Mesdames et Messieurs les experts financiers du SILS, Mesdames et Messieurs les membres du conseil de direction, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers du SILS, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des ministères du secteur rural de la République islamique de Mauritanie, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs des services centraux du secteur rural de la République islamique de Mauritanie, Mesdames et Messieurs les experts et cadres du SILS, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais, à l'entame de mon propos, exprimer ma profonde gratitude aux plus hautes autorités de la République islamique de Mauritanie. Leur hospitalité exemplaire, ainsi que les dispositions efficaces prises à tous les niveaux, témoignent non seulement de leur engagement envers le SILS, mais également de l'importance qu'ils accordent à la réussite de cette 31e réunion du comité régional de programmation et de suivi du SILS. Je voudrais également remercier les secrétaires permanents des CONASILS, les experts financiers, le président du comité d'audit du SILS, l'auditeur interne et les membres du conseil de direction pour leur engagement en faveur de notre organisation. Je voudrais enfin saluer la présence de nos partenaires techniques et financiers dont l'accompagnement est déterminant dans le fonctionnement du système SILS. Monsieur le secrétaire général, chers participants, la tenue régulière des réunions du CRPS souligne la vitalité de notre organisation. En effet, le CRPS incarne le mécanisme par lequel se structure l'action du SILS. En tant qu'organe consultatif pour le Conseil des ministres, il joue un rôle crucial dans la programmation et le suivi des activités de l'institution. C'est grâce à cet espace d'échange où les représentants des 13 pays membres, le conseil de direction du SILS, les auditeurs, les partenaires au développement se retrouvent que nous parvenons à aligner nos stratégies, à garantir une meilleure mise en œuvre de nos actions au profit des populations de nos États membres. Monsieur le secrétaire général, chers membres du CRPS, malgré un contexte particulièrement difficile, marqué par l'insécurité, la clôture de certains projets, le SILS s'est acquitté en 2024 de ses missions régaliennes à travers notamment l'animation des dispositifs régionaux de prévention et d'alerte que sont le PREGEC, le CH, le RPCA, les prévisions saisonnières, le CSP-COHP, le renforcement des capacités des cadres des États, l'animation scientifique, la contribution à l'élaboration des politiques publiques, la coordination des projets régionaux, etc. La réforme institutionnelle et organisationnelle commence à porter ses fruits avec notamment une meilleure gouvernance de l'institution et l'amélioration et la diversification de son offre de services. Nous pouvons également nous réjouir du lancement de 2 projets structurants, notamment le projet régional d'appui à la sécurité alimentaire et à la résilience sur un financement de l'USAID et le projet de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle, PDRS, comme on l'appelle communément, financé par la Banque africaine de développement. Ces 2 projets apportent un soutien important dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre les effets du changement climatique, l'accès au marché, l'amélioration des revenus des populations, etc. Le processus de contractualisation avec l'Union européenne sur 2 projets, dont le PRADEP dans le domaine de l'élevage et le prix 600 sur les systèmes d'information agricole, est avancé et apportera certainement de la valeur ajoutée au dispositif actuel. C'est le lieu pour moi d'adresser nos sincères remerciements à ces partenaires historiques et importants du SILS. La tenue prochaine du forum Nouakchott +10 sur l'élevage et le pastoralisme s'inscrit dans notre volonté de mobiliser les décideurs politiques
les partenaires techniques et financiers, le privé, les organisations des producteurs autour des enjeux de la région. Des discussions sont en cours pour organiser au premier semestre 2025 Dakar +10 sur l'irrigation avec pour objectif d'articuler le Paris avec le nouveau programme de la Banque mondiale. Monsieur le secrétaire général, chers membres du CRPS, le SILS, malgré ses succès, reste confronté à des défis importants. En effet, les arriérés des contributions des États membres pèsent sur le fonctionnement de l'institution et la délivrance des services aux États membres. Une des conséquences de cette situation, c'est la précarité dans laquelle se retrouvent des cadres de très haut niveau, les poussant à partir souvent ailleurs. Il est de mon devoir en tant que secrétaire exécutif du SILS de rappeler aux États la très haute importance de cette institution et son rôle crucial face aux défis actuels, notamment les phénomènes extrêmes dans le domaine du changement climatique et l'insécurité alimentaire et nutritionnelle aggravée par l'insécurité civile qui prévaut dans la région. Nous fondons l'espoir que les instances actuelles constitueront l'opportunité d'un sursaut pour investir dans cet outil de coopération technique et scientifique. Au cours de ces 2 jours, nous nous attellerons à faire le bilan de nos activités 2024 et à proposer la planification de celle-ci pour 2025. Je ne doute point que les débats seront riches et fructueux pour le devenir de notre organisation commune. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie de votre aimable attention.